وائی ناٹ آئزک، وائی جیزس کرائسٹ، اسحاق کیوں نہیں، یسوع ہی کیوں، اس پر آج بات ہوگی۔ میرا نام ہے ایونجلسٹ مہتاب گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو لائف ٹی وی۔ ساتھیو، آج کا یہ پروگرام اور یہ ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ آج اس ٹاپک پر میں نہیں بات کروں گا، بلکہ آج میرے ساتھ ہوں گے خدا کے عظیم خادم نوید ملک صاحب، جو کہ اس سوال پر ہمارے ساتھ خدا کے کلام کے کچھ خوبصورت حقائق کو شیئر کریں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں نوید ملک صاحب آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ برادر مہتاب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ نیو لائف ٹی وی پر اس اہم ترین سوال کے جواب کے لیے چند منٹ آپ سے لیے جا سکیں۔ آپ کے مدعو کرنے کے لیے شکر گزار ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی آداب بجا لاتا ہوں۔ جناب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وائی ناٹ آئزک، وائی جیزس کرائسٹ، اسحاق کیوں نہیں، یسوع ہی کیوں؟ تو آج اس پر آپ بات کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ پرانے عہد نامے میں جو قربانی تھی وہ کیوں منظور نہ ہوئی، بلکہ ایک ایسی قربانی جو ہوئی بھی اور جو قبول بھی ہوئی اور جس کے ہونے کے وسیلہ سے بہت بڑا دنیا میں کام ہوا نجات کا، یہ بڑا منصوبہ یسوع ہی کے وسیلہ سے کیوں، اسحاق کیوں نہیں، اسحاق کی قربانی کو کیوں روک دیا گیا؟ اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے قیمتی الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ برادر مہتاب، یقیناً آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا مسیحی ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور سوال یہ کہ اسحاق کیوں نہیں، خداوند یسوع مسیح ہی کیوں؟ بہت خوبصورت سوال اور بہت خوبصورت جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اسحاق کی جو حقیقی اور سچی داستان ہے وہ عہد عتیق میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور عہد نامہ قدیم میں یعنی پرانے عہد نامہ میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ عدن سے لے کر جہاں آدم اور حوا کے لیے قربانی کا خدا نے انتظام کیا اور چمڑے کے کرتے پہنا کر ان کو عدن سے باہر نکالا، وہی خدا جو کفارے کی بنیاد ڈالنے والا ہے، عدن سے لے کر کلوری تک ہمیں ایک لہو کی لائن نظر آتی ہے کتاب مقدس کے اوراق میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے وقت کی قربانی، مابعد نوح کے وقت کی قربانی، اور جیسا آپ نے ذکر کیا اسحاق کی، اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل قربانی در قربانی کیا کرتے تھے۔ اور عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ بیلوں اور بچڑوں کی قربانیاں انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے ناکافی تھیں، اور اگر وہ کافی ہوتی تو خدا کو ایک جسم اختیار کر کے اپنے کلمہ کی صورت میں اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عہد عتیق کی تمام قربانیاں ایک ہی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو آنے والی تھی، اور وہ ہے منجی عالمین خداوند یسوع مسیح کی قربانی، جو آپ نے اپنی جان صلیب کلوری پر بلیدان کر کے اور مردوں میں سے جی اٹھ کر ہماری نجات کے لیے شادیانہ بجایا ہے۔ وہ تمام قربانیاں اس ایک ہی بڑی اور اہم اور آخری اور حتمی قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اسحاق کی قربانی عہد عتیق میں بڑی اہم اور نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ ابراہم اسحاق کو لے گئے
कोहे मोरिया पर कुर्बान करने के लिए, और जब इसहाक पर भी यह भेद खुला तो आप तैयार हो गए कुर्बान होने के लिए। दर हकीकत यह बुजुर्ग अब्राहम के ईमान का इम्तिहान था, जिस सबब से खुदा ने अब्राहम को अपने ईमान पर कामिल पाया, पूरा पाया, जिस सबब से यह हुक्म हुआ कि अब्राहम बस हाथ रोक ले, क्योंकि तू अपने इम्तिहान में पूरा उतरा है। एक लिहाज से इसहाक की कुर्बानी अब्राहम ने कर ही दी थी, रेडी थे वो करने के लिए। खुदा उस कुर्बानी के होने से पहले अब्राहम को रोक लेते हैं कि नहीं, अब छुरी नहीं चलाना, तेरी कुर्बानी गोया मेरे हुजूर कबूल ठहरी है, तू इम्तिहान में पूरा उतरा है। लेकिन देख के वो पीछे झाड़ियों में एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए हैं, उसको ले और इसकी जगह कुर्बान कर। चुनाचे अब्राहम उस मेंढे को लेते हैं और इसहाक की जगह उसको कुर्बान करते हैं। और मैं समझता हूं कि मौत मेरी और आपकी थी, नाजरीन आपकी थी, लेकिन खुदावन यीशु मसीह मेरी और आपकी जगह कुर्बान हो गए, ताकि उन पर ईमान लाने के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी को पाएं। अब्राहम के बेटे इसहाक और मसीह के बीच में बहुत सी बातें हैं जो एक दूसरे से मुमासलत रखती है, बहुत सारी, लगभग 30 से जायद बातें। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि यह तमाम कुर्बानियां बशमूल इसहाक के भी उस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती थीं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए दी है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो थे जिनकी बाबत अहदे अतीक में, यानी अहदनामाए कदीम में नबियों की मार्फत जो नबुवतें हुई थीं, वो जो पेशन गोइयां हुई थीं, वो नबुवतें और पेशन गोइयां आप में जाकर पूरी हुई, जिस सबब से इसी मसीह की ही कुर्बानी का होना जरूरी था। एक और बात, इसहाक अपनी मां और बाप से पैदा हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए मकबूल ठहरे, उनकी कुर्बानी मकबूल ठहरी कि आपने बायोलॉजिकली पैदाइश नहीं पाई, नेचुरल लॉ के मुताबिक नहीं, मौजज़ाना तौर पर रूहुल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से, और यूं पैदाइश पाकर आपने मेरी और आपके गुनाहों की निजात का शादियाना बजाया। मसीह की कुर्बानी इसलिए मकबूल ठहरी क्योंकि तमाम कुर्बानियां इसी एक कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। नंबर 2, यह वो कुर्बानी है जो एक बेऐब बर्रा मसीह यीशु है, जिसके कीमती खून से हमारी निजात हुई है। यह वो कुर्बानी है जिसकी बाबत पैदाइश 3 की 14-15 में आया है कि औरत की नस्ल से एक आएगा जो इस अबलीस के सर को कुचलेगा, और औरत की नस्ल से कोई और नहीं मासवा खुदावंद यीशु मसीह के। लिहाजा यह सबब था कि मसीह यीशु की कुर्बानी मकबूल ठहरती है, इसहाक की नहीं, क्योंकि इसहाक की कुर्बानी और दीगर कुर्बानियां भी इसी अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। थैंक यू सो मच नवीद मलिक साहब, आपके इस बेहतरीन और मौसर बयान के लिए। नाजरीन, आपने आज के बयान को सुना है, उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपने जाना होगा। आप में से वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहता हूं।
खुदावंद यसु मसीह की दी हुई कुर्बानी का मुकाबला दुनिया की कोई कुर्बानी नहीं कर सकती, और ये आज हमने जान लिया है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमने जो कुर्बानियां देखी हैं वो दुनिया के लिए नहीं थी, वो शख्सी निजात के लिए थी, लेकिन यसु मसीह की दी हुई कुर्बानी सारे जहान के लिए है, ताकि हम अपने गुनाहों से निजात हासिल कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले हों। सो इसहाक की कुर्बानी का रोका जाना और हजूरुल मसीह की कुर्बानी का होना, ये एक बहुत बड़ी अपने अंदर दास्तान रखता है, जिस पर से हमारे इस प्रोग्राम में आज पर्दा हटाया गया और मेरे गेस्ट नवीद मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसके बारे में हमें सिखाया। सो वंस अगेन आई वांट टू थैंक नवीद मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस स्पेशल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इस ईद क़यामत अल मसीह यानी कि मुर्दों में से यसु मसीह के जी उठने की जो ईद है, इसकी चौथी किस्त है जो कि आज हम देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इसी तरह से हम दूसरे प्रोग्राम्स भी आपकी खिदमत में लेके आ रहे होंगे। सो आपने हमारे लिए दुआ करनी है। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह एक नए प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।